कुछ कैंਡੀਡੇਟ इदां दे मैं नाम नहीं लेना चाहता, बच्चों की तोहीन हुंदी है। कुछ एक कैंਡੀਡੇਟ इदां दा वा जिहड़ा हुण इस वक्त टॉप ते आया वा, 85% सिक्योर कीते आ। वो जिहड़ा पटवारी का इम्तिहान होया सी उहदे सिर्फ 47% नंबर सीगे उहदे। जिहड़ा पटवारी नहीं बन सकिया वो ते नैब तहसीलदार की लिस्ट के नंबर 1 ते किदां आ गया वा। नंबर 1 खदशा जिहड़ा आम बच्चों नूं हो रहा वा। जिहड़ा एक दूसरे नंबर ते आया कैंਡੀਡੇਟ उन्हें पटवारी के इम्तिहान में सिर्फ 32% सिक्योर किए सी नंबर, तो जिहड़ा एक्साइज इंस्पैक्टर का इम्तिहान होया सीगा उहदे सिर्फ 17% नंबर आए सी इस कैंਡੀਡੇਟ के। और इत्थे ही बस नहीं, जिहड़ा तीसरे नंबर के उत्ते आ रहा वा उम्मीदवार जिहदे 83% आए ने, हालांकि ये नैगेटिव मार्किंग सी इस इम्तिहान के विच, जिहदे 83% आए ने उन्होंने पटवारी के इम्तिहान में सिर्फ 32% उन्होंने इस नैब तहसील पटवारी के इम्तिहान सिर्फ 32% नंबर मिले सी। दूसरा और ये सारिਆਂ ਦਾ रिकॉर्ड जो इत्थे सारा मतलब मेरे को इस वक्त हाजिर है, तुसीं सारे मीडिया वाले अपनी तसल्ली कर सकते हो। इत्थे ही बस नहीं, तुहानूं याद होवेगा कि पंजाबी का कितना शोर मचा रहा भगवंत सिंह मान, मैनूं भी टीचर करदा सीगा कि लोग ते लोक नहीं कह सकदा, तुहानूं पता नहीं गा पंजाबी सिर्फ सानूं आउंदी पंजाबी। ते आ जिहड़ा इम्तिहान कंडक्ट किया वा ये सारा अंग्रेजी कंडक्ट होया, ओनली इंग्लिश, नो पंजाबी। और हुणे मैं देख रहा सीगा कि नोटिफिकेशन जारी कर रही है सरकार कि सरकारी दफ्तरां विच जिहड़े पंजाबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करनगे उन्हां नूं जुर्माना लाया जाएगा। एक पासे ये गल्लां कर रहे हैं, एक पासे जिहड़ा सब तो अहम साडा इम्तिहान है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC का, उहदा सारा पेपर ही अंग्रेजी च कीता होया वा। और इत्थे ही बस नहीं, इहदी इसनूं चुनौती साडे जिहड़े उम्मीदवार सी पंजाब दे, उन्होंने उम्मीदवारों ने चुनौती दी सी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच दो इस वक्त जिहड़ियां ने वो रिट पटिशनस चल रही ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। एक हैगी 13,095 CWP नंबर 13,095, एक हैगी 14,366 तो तीसरी हैगी 12,971 2022 दियाँ। इन्हां च उम्मीदवारों ने पहले ही हाई कोर्ट चले गए कि सानू लग रहा वा कि जिहड़ा साडा पेपर है वो अंग्रेजी च होवेगा तो पेपर साडा पंजाबी दे विच कराया जावे कि असीं पंजाब दे रहण वाले हैं। और जिहड़ा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया कर तो दिता उन्होंने डिक्लेयर, लेकिन ये नोट दिता पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वैबसाइट पर एक नोट दिता गया, द रिजल्ट इज सब्जैक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ CWP नंबर्स जिहड़े मैं पढ़े ने 13,095 14,366 12,971 ऑफ 2022। हाई कोर्ट की भी अवग्या करके आपे नतीजे भी डिक्लेयर कर दिते हैं। और इत्थे ही बस नहीं, बहुत सारे इन्हां चों उम्मीदवार ने जिहड़े गैर पंजाबी ने। एक बार फिर गल आ गई पंजाबी डोमिसाइल दी, पंजाब दे अधिकार दी। बहुत सारे जिहड़े इहदे च उम्मीदवार सिलेक्ट होए ने, कोई हरियाणे चों आ रहा वा, कोई राजस्थान चों आ रहा वा, कोई दिल्ली चों आ रहा वा, कोई होर स्टेट्स चों आ रहे। क्यों? क्योंकि जिहड़ी एक जदों इश्तिहार दिते जाते आ उहदे च ये शर्त ही इनकलूड नहीं की जाती कि पंजाब दे विच PPSC च अपेयर होने वास्ते पंजाबी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, पंजाबी चो 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। वो कोई शर्त नहीं रखते ये बाबू लोग, जिहदे करके साडे बच्चों के नौजवानों के जिहड़ा अधिकार है उहदे ते डाका वजदा ते दूसरे सारिया सूबियां दे गैर पंजाबी जिहड़े बच्चे ने वो इन्हां इम्तिहानां विच आ जांदे। साडा ये कहना वा कि इस ते मैनू नहीं, मैनू बहुत फ्रेंटिक कॉल्स आईयां पैन पंजाब, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंਡੀਡੇਟਸ, बहुत सारे बच्चे, लड़कियां, लड़के जिन्हां ने ये सारा जिहड़ा हैगा डाटा सानू प्रोवाइड किया, उन्हां दे मन विच खदशा वा कि पेपर सैट किया गया सीगा। ये पेपर चंद बंदियां तक पहुँचता किया गया वा। और मूणक ते संगरूर जिहदे इलाके दे वो हले भी रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे कैंਡੀਡੇਟ इक्को ही ब्लॉक के, इक्को ही जिले के, इक्को ही उन्हां लागे लागे पिंडां दे उम्मीदवारों का खदशा इन्हां नौजवानों नूं आ रहा वा। इस करके साडा मनना वा कि इहदी एक उच्च पद्धरी जांच होनी चाहिए है। वैसे तो भगवंत सिंह मान की सरकार तो सानू कोई उम्मीद नहीं गी, पर क्योंकि हुण कोई होर चारा नहीं गा, CBI ED वो सारे इदां ही फिरी जाते हैं, तो भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर पंजाब नूं साडी ये मंग आ कि इहदी तुरंत ये सारे PPSC के रिजल्ट की जिहड़ा रिजल्ट शुभा है लोगों नूं, इसकी प्रॉपर एक घोख, एक जांच, एक इंक्वायरी किसी
ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਹੇੜੂ ਪਿੰਡ ਦਾ 13 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ CLU ਸਿਰਫ 214 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 650 ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਗਵਾ ਲਈ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਮਾਂਡ ਅ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਫਰਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ A to Z ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 250 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਇਹ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ 3 ਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਨਾਮ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੀਇਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਰੱਖਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਉਸੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ B ਟੀਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ B ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੋਟਰ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0 ਸੀਟ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦਹੋਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ show the media also. ਤਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਨੈਕਸਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਪਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੋਲੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਡੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਰੱਦੀ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਰਿਜੈਕਟਡ ਮਾਲ ਸੀਗਾ 80% ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦਾ। 9-9 8-8 ਪਰਚੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ 9 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਚੇ ਜੂਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ, ਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾ, ਜੂਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਪਰਚਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਜੰਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਗਰਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ 646 ਪੀਟੀਆਈਜ਼, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ। ਸਾਰੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 25,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 9,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 9,000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ 35,000 25,000 ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ AI ਵਰਕਰਸ ਨੇ, 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।